to properly route our data. To properly route our data. Properly route our data means when we are sending some data from some source to some destination, obviously there will be lots of intermediary nodes because always it is in the real life scenario, always it is true that my source and destination are not directly connected. So obviously we have to go via some route. हाँ बोलो হ্যালো স্যার হ্যাঁ বলো শুনছি শুনতে পাচ্ছি বলো কোন ডাকা কিছু বলছে রূপা কিছু বলছে বলো স্যার yes I'm listening বলো hello everybody mute yourself যে কথা বলছো সে শুধু আনমিউট করো হ্যাঁ এবার যে কিছু বলতে চায় সেই শুধু কথা বলো সে নিজেকে আনমিউট করে বলো রূপা বোধহয় কিছু বলছিল রূপা নিজেকে আনমিউট করে বলো सर बहुत अच्छा किया है हम बोल रहे थे कि मेरा असाइनमेंट चेक किए थे सर स्विचिंग का क्या मेरा असाइनमेंट हेलो असाइनमेंट हाँ बोलो योर असाइनमेंट योर वॉइस इज नॉट कमिंग सर मेरा असाइनमेंट हाँ सर हम बोल रहे हैं कि आप चेक किए हैं असाइनमेंट जो था स्विचिंग का हाँ चेक किया तो तुमको तो कुछ गलत है मेरा मैंने तुमको क्या कमेंट दिया है वो तो ख्याल नहीं है क्या कमेंट दिया है तुमको बोलो एक मिनट देखने दो हाँ तुम्हारा वो जो 7 नंबर क्वेश्चन का जो 7-2 जो क्वेश्चन था 7 नंबर का जो सेकंड क्वेश्चन था शॉर्ट क्वेश्चन में information bearing channel in ISDN are called what were the options are you getting Rupa 7-2 क्वेश्चन का ऑप्शंस के क्या था हेलो रूपा 7-2 वाला क्वेश्चन का क्या ऑप्शंस था अनम्यूट योरसेल्फ रूपा अनम्यूट योरसेल्फ रूपा यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ यस नाउ हाँ 7-2 का क्या ऑप्शन था तुम्हारा वॉइस ब्रेक कर रहा है बोलो वॉइस ब्रेक आ रहा है रूपा का वॉइस आने ही आ रहा है चैनल
স্যার আপনি মিউট করে রেখেছেন আপনার। আচ্ছা, হ্যাঁ, রূপাকে বলছি এবার। রূপার 7 নম্বরের যে 2 নম্বর অপশনটা, সেখানে কি কি ছিল? ইনফরমেশন বিয়ারিং চ্যানেল, আইএসডিএনএ মেনলি যেটা হয় সেটা হচ্ছে বি চ্যানেল। ইনফরমেশন বিয়ারিং চ্যানেলে মেনলি আইএসডিএনএ যেটা হয় সেটা হচ্ছে বি চ্যানেল। তুমি তোমার অপশন লিখেছো ডেটা চ্যানেল, তো বি চ্যানেল কি অপশনটা ছিল না? দ্যাট আই ওয়ান্ট টু নো। রূপা, তোমার কোশ্চেনে কি বি চ্যানেল অপশনটা ছিল না? 7 নম্বরের যে মানে কোশ্চেন নাম্বার 7-এর যে সেকেন্ড কোশ্চেনটা ছিল, তাতে কোশ্চেন ছিল ইনফরমেশন বেয়ারিং চ্যানেল। আর তো তাতে যারা ডেটা চ্যানেল লিখেছে, সেখানে আমি জিজ্ঞাসা করছি সেখানে কি বি চ্যানেল বলে অপশনটা ছিল না, দেওয়া ছিল না? কারণ অ্যান্সার উইল বি বি চ্যানেল। হ্যালো, আনমিউট করে বলো। রূপা, আনমিউট করে বলো। আচ্ছা, আমি তো তোমাদের কথা কিছু শুনতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ স্যার, বি চ্যানেল, ডি চ্যানেল এন্ড ডেটা চ্যানেল। সো ডি চ্যানেল ফর ডেটা চ্যানেল, B channel for information bearing channel. So answer will be B channel, not D channel. Okay, answer will be B channel because B channel is the information bearing channel. Okay, so that one is the that thing was the wrong actually. Otherwise it was okay, more or less okay. Now you say what you want to know. Anybody? Okay, I think Skype is not working properly. Skype, should I shift to Zoom? What do you say? I think Skype is not working properly. হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের বলো। কোনো প্রবলেম নেই স্যার, আমি এটাতেও শুনতে পাচ্ছি। সবার যদি প্রবলেম না থাকে হ্যাঁ, বা রূপার যদি রূপ, কথাটা আসছে হ্যাঁ, না, হ্যাঁ রূপার কথাটা আসছে না। রূপা, রূপা, আর ইউ গেটিং মাই ভয়েস? सर सुनाई दे रहे हैं? सुनाई दे रहा है रूपा? हाँ सर, हाँ सर। Okay, so what I told you that in your assignment there was a question that is information bearing channel in ISDN. The answer will be B channel because B channel सर is the main. एक और एक जगह पे था सर, क्या एक जगह पे याद नहीं आ रहा, उसमें डी चैनल भी लिखे था, इसीलिए हम हाँ, वो दोनों मिला के डेटा चैनल लिखे हैं सर। पहले हम बी नहीं नहीं चैनल ही नहीं नहीं लिखे नहीं थे। नहीं नहीं नहीं, हम हाँ बत, मैंने देखा था, मैंने देखा पहले तुम बी चैनल लिख के उसको काटा, मैंने वो देखा। हाँ, सो ठीक है, इट्स ओके, इट विल बी बी चैनल। ओके, वो एक ये था ना सर, इक्वेशन 2b प्लस डी करके एक दो बी चैनल्स एंड एक डी चैनल लगेगा पूरा। that is the configuration, that is the configuration. Okay, हाँ सर, but वो तो मतलब आईएसडीएन के अंदर कोई ग्रुप, आईएसडीएन का डिवीजन को लेकर वो था, तो ये तो टोटल आईएसडीएन को लेके, इसलिए हम डेटा चैनल लिखे हैं। नहीं, it will be, answer will be B channel. Okay, if this type of question comes, answer will be B channel, right? ওকে স্যার, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, আমি সবারই অ্যাসাইনমেন্ট মোটামুটি পাঠিয়ে দিয়েছি, একটু দেখে নেবে। সবারই মোরালেস ঠিক আছে, কারোরই কোনো ভুল নেই, মোটামুটি ঠিকই আছে। তো আমি সেটা লিখেও দিয়েছি, মোটামুটি কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। যদি কোনো কনফিউশন থাকে আমাকে আবার পরে জিজ্ঞাসা করে নিও তোমরা। সো আমি তাহলে এবার আজকের পড়াটা একটু মুভ করি। সো আমরা যেটা বলছিলাম যে আমরা আগের দিন তো রাউটিং প্রোটোকল দেখেছিলাম, তো রাউটিং প্রোটোকলটা নিয়ে আমরা আরেকবার একটু আলোচনা করে নিই, কারণ আগের দিন হয়তো অনেকের একটু অসুবিধা হয়েছে, তো সেইটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করবো আরেকবার। সো হোয়াট ইজ রাউটিং প্রোটোকল? routing protocol is used
basically to route the data. Okay, it is used to route the data. Basically, স্যার protocol. মৌসুমি স্যার জয়েন হতে পারছেন না স্যার, ওর খুব প্রবলেম হচ্ছে, অনেকক্ষণ ধরে ট্রাই করছে, ও ঢুকতেই পারছে না। ওকে জয়েন অ্যাজ এ গেস্ট করতে বল, নয়তো এখন ঝামেলা আছে, অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করেনি। জয়েন অ্যাজ এ গেস্ট করতে বল, আমি ওরম ভাবেই জয়েন করেছি। হ্যাঁ, বল। এমন ভাবে একটা ঢুকতে বলো। So when we route some data from some source to destination, usually what happens, there is no direct connection exists actually between the source and the destination. So what we have to do, we have to find out some intermediary nodes, and through those intermediary nodes we have to reach to the destination. This is the usual thing happens in the networking, in the data communication. একটু খাতা পেন নিয়ে আমরা লিখবো, তাহলে মনে হয় হ্যাঁ সুবিধা হ্যাঁ হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, খাতা পেনটা সঙ্গে রাখো। আমি তো আগের দিনও বলছিলাম খাতা পেনটা সঙ্গে রাখো। আমি কিছু কিছু জিনিস লেখাবো আজকে, কিছু কিছু জিনিস হয়তো মুখে এখানে বলবো। সুবিধা হয় না, হ্যাঁ, অসুবিধা খাতা পেন, খাতা পেনটা সঙ্গে রাখো। খাতা পেনটা সঙ্গে রাখো, যে জায়গাটা মনে হচ্ছে লেখা দরকার তুমি লিখে নেবে। দ্যাট উইল বি ইউজফুল ফর ইউ। ওকে, আমি কিছু কিছু জিনিস বলবো, সেগুলো তোমরা লিখতেও থাকবে। তো যেটা আমি বলছি, তাহলে যেহেতু সোর্স এবং ডেস্টিনেশন ডিরেক্টলি কানেক্টেড থাকে না, তো আমাকে হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু, আমাদের কিছু অল্টারনেটিভ বা কিছু ইন্টারমিডিয়ারি নোডসের থ্রু দিয়ে আমাকে ডেটা কানেকশনটা এস্টাবলিশ করতে হয়। এখন ঘটনা হচ্ছে বা প্রবলেম যাই বলো না কেন, সেটা হচ্ছে ওই জায়গাটাই যে হাউ we will find the alternative routes, and how you will calculate the cost of those alternative routes, and in what way we will find the optimum route to the destination, because that's the most final thing what we have to gain, that is to find out the optimum route, because there may be some alternative routes, but the main aim should be to find out the alternative route and alternative optimum route. That is the main thing. So সেই অপটিমাম রুটটা খুঁজে পাওয়ার জন্য আমাকে যেটা করতে হয়, আমাদের কিছু রাউটিং প্রোটোকল নিয়ে কাজ করতে হয়। এই কারণেই রাউটিং প্রোটোকল কাজে লাগে। প্রোটোকল মানে তোমরা জানো সেট অফ রুলস, তার মানে কিছু সেট অফ রুল ফলো করে আমরা অপটিমাম রুটটাকে ফাইন্ড আউট করি টু দ্য ডেস্টিনেশন, ফ্রম দ্য সোর্স টু দ্য ডেস্টিনেশন। দ্যাট ইজ দ্য মেন এম অফ দ্য ইউজিং রাউটিং প্রোটোকল। এবার ঘটনা হলো, এই রাউটিং প্রোটোকল কেন কাজে লাগে আমরা বুঝলাম। এবার রাউটিং প্রোটোকলটা মানে কি কি রাউটিং প্রোটোকল আছে বা কিভাবে ওরা কাজ করে সেটা বোঝার জন্য ফার্স্টে আমাদের যেটা বুঝতে হবে সেটা হলো যে হোয়াট ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ আওয়ার ইন্টারনেট, আমাদের ইন্টারনেটের স্ট্রাকচারটা কিরকম। সো বেসিক্যালি আমাদের ইন্টারনেটের কোনো স্ট্রাকচার নেই। ইফ ইউ থিঙ্ক আমাদের এই যে ইন্টারনেট হ্যাজ নো স্ট্রাকচার, ইট হ্যাজ নো স্পেসিফিক ফর্ম। ওকে, এর কোনো স্ট্রাকচার হয় না, এর কোনো স্পেসিফিক ফর্ম হয় না। হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ দ্যাট আমরা একটা নেটওয়ার্কের সঙ্গে আরেকটা নেটওয়ার্ককে কানেক্ট করতে করতে আজকে ইন্টারনেট আমাদের এই ফরম্যাটে এসছে। একটা নেটওয়ার্কের সঙ্গে আরেকটা নেটওয়ার্ককে আমরা জাস্ট কানেক্ট করতে গেছি, করতে যেতে আমাদের এই ফরম্যাটটা এসছে। তাহলে এইখানেই একটা টার্ম আসে যেটার নাম হচ্ছে অটোনমাস সিস্টেম। অটোনমাস সিস্টেম আমরা শর্ট ফর্মে বলি এএস, অটোনমাস সিস্টেম। সো হোয়াট ইজ অটোনমাস সিস্টেম? অটোনমাস সিস্টেম মানে আমি বলছি যে একটা ছোট নেটওয়ার্ক যাতে একটা বা দুটো বা চারটে রাউটার আছে, এবং সেই রাউটারগুলোর সঙ্গে তিনটে বা চারটে নেটওয়ার্ক সেগমেন্ট কানেক্টেড, এবং ওই যে নেটওয়ার্ক সেগমেন্টটা একটা স্পেসিফিক নেটওয়ার্ককে ইন্ডিকেট করছে। মানে কিরকম? মানে আমি বললাম যে সাপোজ দ্য নেটওয়ার্ক অফ দ্য সিটি কলকাতা, আমি যদি একটা অ্যাজিউম করার চেষ্টা করি যে কলকাতার মধ্যে যে নেটওয়ার্কগুলো আছে সেই টোটাল নেটওয়ার্কটা একটা অটোনমাস সিস্টেম। এটা আমি একটা অ্যাজিউম করলাম, এটা সবটা একটা ইমাজিনারি ব্যাপার। আমরা অ্যাজিউম করলাম যে কলকাতার যে নেটওয়ার্কটা সেটা একটা অটোনমাস সিস্টেম। ইন দ্য সিমিলার ওয়ে আমি বললাম যে দেয়ার ইজ আনাদার নেটওয়ার্ক অফ দ্য সিটি দিল্লি। সিটি দিল্লিতে যে নেটওয়ার্কটা আছে দ্যাট ইজ আনাদার নেটওয়ার্ক, সো দ্যাট ইজ দ্য নেটওয়ার্ক অফ সিটি দিল্লি। সো এই যে দুটো নেটওয়ার্ককে আমরা দুটো অটোনমাস সিস্টেম বললাম। এবার ভেবে দেখো এই দুটো নেটওয়ার্কের মধ্যে কিভাবে কাজ হবে। প্রথম কথা হচ্ছে সিটি কলকাতার যে নেটওয়ার্কটা তার যে রাউটার্সগুলো, সেই রাউটার্সগুলো তাদের নিজেদের মধ্যে কিছু কাজকর্ম করবে, মানে নিজেদের মধ্যে কিছু ডেটা আদান প্রদান করবে। সেই নিজেদের মধ্যে যে ডেটা আদান প্রদান করবে সেটাকে আমি বলতে পারি ইন্টেরিয়র ডেটা কমিউনিকেশন বা ইন্ট্রা ডেটা কমিউনিকেশন। উইদিন দ্য নেটওয়ার্ক যে রাউটার্সগুলো আছে তারা নিজেদের মধ্যে যে ডেটা কমিউনিকেশনটা করছে
দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ইন্ট্রা ডেটা কমিউনিকেশন বা ইন্টেরিয়র ডেটা কমিউনিকেশন। তারা নিজেদের মধ্যে একটা ডেটা কমিউনিকেট করবে। আরেকটা কি করবে, আরেকটা হচ্ছে সিটি কলকাতা থেকে সিটি দিল্লিতে, সিটি দিল্লির যে নেটওয়ার্ক, সিটি কলকাতার যে নেটওয়ার্ক, সেখান থেকে সিটি দিল্লির যে নেটওয়ার্ক, সেই সিটি দিল্লির নেটওয়ার্কেও ডেটা কমিউনিকেশন হবে। সো দ্যাট উইল বি বেসিক্যালি exterior data communication, exterior data communication বা inter data communication, inter তো একটা হচ্ছে intraটা হচ্ছে within the city, আর exterior বা interটা হচ্ছে among or between the cities, that is or among the between the network. city বলতে এখানে আমরা নেটওয়ার্কই বুঝবো, among or between the network, so that is inter data communication. সো দুটো অবভিয়াসলি তোমরা বুঝতে পারছো যে দুটো আলাদা আলাদা কাজ। একটা হচ্ছে আমার নিজস্ব নেটওয়ার্কের মধ্যে আমি কমিউনিকেট করছি, সেটা একটা সেট অফ কাজ নেটওয়ার্কের রেসপেক্টে। আরেকটা হচ্ছে আমি একটা নেটওয়ার্ক থেকে আরেকটা নেটওয়ার্কে ডেটা কমিউনিকেট করছি, সো দ্যাট ইজ আনাদার জব। সো দেয়ার আর টু থিংস প্রাইমারিলি। ওকে, সো দ্য থিং ইজ, এবার এই দুটো যেহেতু স্পেসিফিক কাজ, আলাদা আলাদা কাজ, সেই জন্য এই দুটোর আলাদা আলাদা সেট অফ রুল আছে। এই দুটো কাজ করার জন্য আলাদা আলাদা সেট অফ রুল আছে। তো একটা সেট অফ রুল যেটা উইদিন দ্য সিটি কাজ করে বা উইদিন দ্য নেটওয়ার্ক কাজ করে, উইদিন দ্য নেটওয়ার্ক কমিউনিকেট করার জন্য ইউজ হয়, সেটাকে আমরা বলছি ইন্টেরিয়র রাউটিং প্রোটোকল, ইন্টেরিয়র রাউটিং প্রোটোকল। আর আরেকটা যেটা সেট অফ প্রোটোকল যেটা একটা সিটির সঙ্গে আরেকটা সিটিতে কমিউনিকেট করার জন্য কাজ করে, দ্যাট ইজ উই আর টকিং এক্সটেরিয়র রাউটিং প্রোটোকল, এক্সটেরিয়র routing protocol. So একটা হচ্ছে interior routing protocol, another is exterior routing protocol. So there are two routing protocols. Okay, এবার এই interior routing protocol, এই interior routing protocol গুলোকে যদি আমরা দেখি, তাহলে এখানে মেইনলি যে প্রোটোকলটা, মেইনলি যে দুটো প্রোটোকল কাজ করে, সেই দুটো প্রোটোকল বা সেই দুটো সেট অফ রুল তুমি যাই বলো, বা সেই দুটো অ্যালগোরিদম, রাদার আমরা বলবো ফার্স্টে অ্যালগোরিদম। সেই দুটো অ্যালগোরিদমের একটার নাম হচ্ছে ডিস্টেন্স ভেক্টর অ্যালগোরিদম, আরেকটার নাম হচ্ছে লিঙ্ক স্টেট অ্যালগোরিদম। এটা উইদিন দ্য সিটির কথা আমি বলছি। ইন্টেরিয়র এক্সটেরিয়র দুটোই অটোনমাস সিস্টেমের মধ্যেই? না, অটোনমাস সিস্টেমটা হচ্ছে একটা নেটওয়ার্ক, ইন্টেরিয়রটা হচ্ছে উইদিন দ্য অটোনমাস সিস্টেম কাজ করে, আর এক্সটেরিয়রটা হচ্ছে একটা অটোনমাস সিস্টেম থেকে আরেকটা অটোনমাস সিস্টেমকে কানেক্ট করার জন্য কাজ করে। বোঝাতে পারলাম? ইন্টেরিয়র হচ্ছে একটা অটোনমাস সিস্টেমের মধ্যে, অটোনমাস সিস্টেমের মধ্যে উইদিন দ্য সিটি তুমি কমিউনিকেট করছো, দ্যাট ইজ ইন্টেরিয়র। তোমার বাড়ির মধ্যে, সাপোজ তোমার বাড়ির মধ্যে তোমার একটা ওয়্যারলেস রাউটার আছে, সেই ওয়্যারলেস রাউটার দিয়ে তুমি তোমার ল্যাপটপ চলছে, যখন আমার এই মুহূর্তে যেটা হচ্ছে, আমার বাড়িতে একটা ওয়্যারলেস রাউটার আছে, সেই ওয়্যারলেস রাউটার দিয়ে আমার এই ল্যাপটপ চলছে, আমার ডেস্কটপ কানেক্টেড, আমার ফোনগুলো কানেক্টেড, আমার স্মার্ট টিভিটা কানেক্টেড। সো এটা একটা নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে। তো এই যে নেটওয়ার্কটা, দিস নেটওয়ার্ক ইজ ইন্ট্রা নেটওয়ার্ক, ইন্টেরিয়র নেটওয়ার্ক, এটাকে আমরা বলছি ইন্টেরিয়র নেটওয়ার্ক। আর এই যে এই ডেটাটা, এই এখন আমি যে তোমার সঙ্গে কথা বলছি, আমি যখন তোমার সঙ্গে কথা বলছি, অবভিয়াসলি তোমরা আমার বাড়ির মধ্যে নেই, তোমাদের যে ডিভাইসগুলো সেগুলো আমার বাড়ির বাইরে অন্যান্য জায়গায় আছে। তো আমি যে এই যে কাজটা করছি, এই কাজটা হচ্ছে এক্সটেরিয়র নেটওয়ার্ক, এইটা আমি এক্সটেরিয়র নেটওয়ার্কে করছি। তাহলে আমার এখানে দুটো প্রোটোকল কাজ করছে একদম। একটা হচ্ছে ইন্টেরিয়র প্রোটোকল গুলো, যেটা আমার বাড়ির সঙ্গে, আমার বাড়ির আদার্স ডিভাইসগুলোর সঙ্গে আমাকে কমিউনিকেট করতে সাহায্য করছে। আরেকটা হচ্ছে এক্সটেরিয়র প্রোটোকল গুলো, যেটা আমার বাড়ি থেকে বসে আমি তোমাদের সঙ্গে কমিউনিকেট করতে পারছি। সো দিস ইজ দ্য সিনারিও। তো আমার বাড়ির এই নেটওয়ার্কটা যদি একটা অটোনমাস সিস্টেম হয়, তোমার বাড়িতে এরকম নেটওয়ার্ক থাকলে ওইটা আরেকটা অটোনমাস সিস্টেম। তোমাদের প্রত্যেকের বাড়িতে যদি এরকম নেটওয়ার্ক থাকে, ওইগুলো একটা অটোনমাস সিস্টেম। ধরে নাও তোমার মোবাইল ফোনটা, ওটা একটা অটোনমাস সিস্টেম। সেটা যদি কোনো রাউটারের সঙ্গে কানেক্টেড থাকে, অবভিয়াসলি ওটা একটা অটোনমাস সিস্টেম। বা তোমার মোবাইল ফোনে যদি ডেটা কানেকশন থাকে, সেটা একটা অটোনমাস সিস্টেম। তো এইভাবে অটোনমাস সিস্টেমগুলো হচ্ছে একটা সেট অফ নেটওয়ার্ক, একটা আলাদা আলাদা সেট অফ নেটওয়ার্ক। এবার সেই সেট অফ নেটওয়ার্কগুলোর ভেতরে যখন আমি কাজ করছি, তখন সেটা ইন্টেরিয়র। যখন একটা সেট অফ নেটওয়ার্ক থেকে আরেকটা সেট অফ নেটওয়ার্কে কাজ করছি, দ্যাট ইজ এক্সটেরিয়র। গট ইট মাই পয়েন্ট, অনন্যা? অনন্যা গট মাই পয়েন্ট? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। ওকে, ক্লিয়ার তো? কোনটা হ্যাঁ। ইন্টেরিয়র কোনটা এক্সটেরিয়র? তার মানে অটোনমাস সিস্টেমের মধ্যে যেটা কাজ করছে সেটা ইন্টেরিয়র, যেটা একটা অটোনমাস সিস্টেম থেকে একটা অটোনমাস সিস্টেমকে কানেক্ট করাচ্ছে, দ্যাট ইজ এক্সটেরিয়র। আচ্ছা। ওকে, বোঝা গেল? মানে সিনারিটা বোঝা যাচ্ছে? হুম।
ওকে, তাহলে এবার ঘটনা হচ্ছে যে ইন্টিরিয়ার অটোনমাস সিস্টেমগুলোর মধ্যে কোন কোন অ্যালগরিদম কাজ করে, কোন কোন প্রোটোকল কাজ করে এটা দেখতে হবে, আর এক্সটেরিয়র অটোনমাস সিস্টেমগুলোর মধ্যে কোন কোন প্রোটোকল কাজ করে সেটা দেখতে হবে। তো যেমন যেমন আমি বলছিলাম যে ইন্টিরিয়র অটোনমাস সিস্টেমগুলোর ক্ষেত্রে দুটো অ্যালগরিদম কাজ করে, একটার নাম হচ্ছে ডিসটেন্স ভেক্টর অ্যালগরিদম, আর একটার নাম হচ্ছে লিঙ্ক স্টেট অ্যালগরিদম। দুটো অ্যালগরিদম কাজ করে, লিখে নিতে পারো তোমরা যে ইন্টিরিয়ার অটোনমাস সিস্টেমের ক্ষেত্রে দুটো অ্যালগরিদম কাজ করে, একটার নাম হচ্ছে ডিসটেন্স ভেক্টর অ্যালগরিদম আর একটার নাম হচ্ছে লিঙ্ক স্টেট অ্যালগরিদম। যদিও নোটও দেওয়া আছে, আমি আবার আজকে শেয়ার করব। তো লিঙ্ক স্টেট অ্যালগরিদম, ডিসটেন্স ভেক্টর আর লিঙ্ক স্টেট, এই দুটো হচ্ছে ইন্টিরিয়ারের ক্ষেত্রে। আর এক্সটেরিয়রের ক্ষেত্রে কি কাজ করে? এক্সটেরিয়রের ক্ষেত্রে কাজ করে পাথ ভেক্টর অ্যালগরিদম। পাথ ভেক্টর এক্সটেরিয়রের ক্ষেত্রে কাজ করে পাথ ভেক্টর অ্যালগরিদম। সো দিস আর দ্য অ্যালগরিদমস। তাহলে তিনটে অ্যালগরিদম আমার আছে। ইন্টিরিয়রের ক্ষেত্রে দু ধরনের অ্যালগরিদম কাজ করে, একটার নাম হচ্ছে ডিসটেন্স ভেক্টর আর একটার নাম হচ্ছে লিঙ্ক স্টেট, আর এক্সটেরিয়রের ক্ষেত্রে কাজ করে পাথ ভেক্টর। ওকে, তো এই মোট এই তিনটে অ্যালগরিদম আমার সিনারিতে আছে। এবার এই তিনটে অ্যালগরিদম আমি একটু আগে বলে নিই, এই তিনটে অ্যালগরিদমই কিন্তু আবার ইউনিকাস্ট অ্যালগরিদম, ভুলে গেলে হবে না যে এই তিনটে অ্যালগরিদমই হচ্ছে ইউনিকাস্ট। এক্সটেরিয়রের ক্ষেত্রে কি বললেন শুনতে পাথ ভেক্টর অ্যালগরিদম, পাথ ভেক্টর। ওকে, পাথ ভেক্টর অ্যালগরিদম। এখন কথা হচ্ছে যে এই যে অ্যালগরিদমস গুলো, ভুলে গেলে হবে না যে এই অ্যালগরিদমস গুলো সবকটাই হচ্ছে ইউনিকাস্ট অ্যালগরিদম। দে অল আর ইউনিকাস্ট অ্যালগরিদম। ইউনিকাস্ট অ্যালগরিদম মানে হচ্ছে ওয়ান টু ওয়ান কমিউনিকেশনের জন্য। ওয়ান টু ওয়ান কমিউনিকেশনের জন্য যে অ্যালগরিদম ইউজ হচ্ছে সেটাকে আমরা বলছি ইউনিকাস্ট অ্যালগরিদম। আর মাল্টিকাস্ট অ্যালগরিদম, আরেকটা ধরনের অ্যালগরিদম আছে মাল্টিকাস্ট অ্যালগরিদম, মাল্টিকাস্ট কমিউনিকেশন। মাল্টিকাস্ট কমিউনিকেশনটা কোনটা? মাল্টিকাস্ট কমিউনিকেশন হচ্ছে ওয়ান টু মেনি। যখন আমরা একজনের থেকে একজনের যেটা অনেকজন পাচ্ছে, দ্যাট ইজ মাল্টিকাস্ট। সো অ্যাট দিস মোমেন্ট উই আর ইন দ্য মাল্টিকাস্ট কমিউনিকেশন মোড। অ্যাট দিস মোমেন্ট উই আর অ্যাট দ্য মাল্টিকাস্ট কমিউনিকেশন মোড। এখানে অ্যাকচুয়ালি মেনি টু মেনি হচ্ছে, তোমরা নিজেদের মধ্যেও কথা বলতে পারছো। সো দ্যাট ইজ মেনি টু মেনি টাইপ অফ কমিউনিকেশন। সো এটা মাল্টিকাস্ট। তো আমরা যে অ্যালগরিদম গুলো নিয়ে কাজ করব সেগুলো সবই ইউনিকাস্ট। আমরা মাল্টিকাস্টের অ্যালগরিদম নিয়ে যাব না, আমরা ইউনিকাস্ট অ্যালগরিদম নিয়ে কাজ করব। সে এই যে তিনটে অ্যালগরিদম আমি বললাম, ডিসটেন্স ভেক্টর, লিঙ্ক স্টেট এবং পাথ ভেক্টর, এই তিনটে অ্যালগরিদমই কিন্তু ইউনিকাস্ট অ্যালগরিদম। উই আর নট টকিং অ্যাবাউট মাল্টিকাস্ট অ্যালগরিদম। ঠিক আছে, এই অবধি তাহলে এই জানালো। তাহলে আমি আবারও একবার বলছি, মাল্টিকাস্টটা মানে ওয়ান টু মেনি না মেনি টু মেনি? ওয়ান টু মেনি, মেনি টু মেনি, বোথ আর মাল্টিকাস্ট। ব্রডকাস্ট হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি। ঠিক আছে, সো ওয়ান টু মেনিও হতে পারে, মেনি টু মেনিও হতে পারে, বোথ আর মাল্টিকাস্টিং এর মধ্যে পড়ছে। ওকে, জেনারেল টার্মে। তাহলে এবার যেটা আমরা আসবো সেটা হচ্ছে যে এই যে তাহলে আমি কি বললাম যে ইন্টিরিয়ার অ্যালগরিদম গুলোর মধ্যে হচ্ছে ডিসটেন্স ভেক্টর আর লিঙ্ক স্টেট। তাহলে এবার এই ডিসটেন্স ভেক্টরের আন্ডারে যে স্পেসিফিক প্রোটোকলটা কাজ করে তার নাম হচ্ছে রাউটিং ইনফরমেশন প্রোটোকল বা আরআইপি। ডিসটেন্স ভেক্টর অ্যালগরিদমের আন্ডারে যে প্রোটোকলটা কাজ করে তার নাম হচ্ছে রাউটিং ইনফরমেশন প্রোটোকল বা আরআইপি। ওকে, আর আরেকটা যে অ্যালগরিদম আছে ইন্টেরিয়রে, কি নাম? লিঙ্ক স্টেট অ্যালগরিদম। সেই লিঙ্ক স্টেট অ্যালগরিদমের আন্ডারে যে প্রোটোকলটা কাজ করে তার নাম হচ্ছে ওএসপিএফ। ওপেন শর্টেস্ট পাথ ফাস্ট, ওএসপিএফ। তাহলে ডিসটেন্স ভেক্টরের আন্ডারে আরআইপি কাজ করে, বা ডিসটেন্স ভেক্টরের একটা এক্সাম্পল বলতে পারো আরআইপি। আর লিঙ্ক স্টেটের আন্ডারে কাজ করে ওএসপিএফ, ওপেন শর্টেস্ট পাথ ফাস্ট। গেল। আরেকটা হচ্ছে রয়ে গেল পাথ ভেক্টর অ্যালগরিদম, যেটা হচ্ছে এক্সটেরিয়র। তাহলে পাথ ভেক্টর অ্যালগরিদমের আন্ডারে একটা প্রোটোকল কাজ করে, তার নাম হচ্ছে বর্ডার গেটওয়ে প্রোটোকল আর বিজিপি। তাহলে আমরা মেনলি এই আরআইপি, ওএসপিএফ, বিজিপি বা এই ডিসটেন্স ভেক্টর, লিঙ্ক স্টেট, পাথ ভেক্টর এরা কিভাবে কাজ করে সেগুলো দেখব। ওকে, আপ টু দিস ইটস ওকে। সো নাও উই উইল সি হাউ আরআইপি ওয়ার্কস। উইল স্টার্ট উইথ আরআইপি। আমরা আরআইপি নিয়ে দেখবো, আরআইপি কিভাবে কাজ করে। কেন আমরা আরআইপি নিয়ে দেখবো? বিকজ আরআইপি ইজ দ্য মোস্ট ভাইটাল প্রোটোকল from your exam purpose also and from its usage purpose also. আরআইপি খুব বেশি পরিমাণে ইউজ হয়, কমনলি ইউজ হয়। ওকে, যদিও আরআইপির অনেক ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে, আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করব। তো আরআইপিতে তাহলে কি আরআইপি প্রোটোকলটা কিভাবে কাজ করে? আরআইপি প্রোটোকলটা বেসিক্যালি কাজ করে, এই জায়গাটা তোমরা একটু লিখে নিতে পারো যে পুট আ হেডিং ডিসটেন্স ভেক্টর রাউটিং
পুটা হেডিং বিজিবিটা কিসে কাজ করে বললাম? পাথ ভেক্টর রাউটিং, পাথ ভেক্টর রাউটিং। বিজেপি কাজ করে পাথ ভেক্টর রাউটিং। ঠিক আছে, আমরা আসবো বিজেপিতে, আমরা আসবো। ওটা কাজ করে পাথ ভেক্টর রাউটিং। তোমরা আপাতত যেটা করো ডিস্টেন্স ভেক্টর রাউটিং, পুটা হেডিং ডিস্টেন্স ভেক্টর রাউটিং। সেখানে তুমি তার আন্ডারে লেখো distance vector routing operates in 3 phases. Distance vector routing operates in 3 phases. Number one, sharing knowledge about the entire autonomous system. Sharing knowledge about the entire autonomous system. This is the first phase. Sharing knowledge about the entire autonomous system. Okay. Number two, second phase যেটা, number 2, write down, sharing only with neighbors. Sharing only with neighbors. Sharing only with neighbors. Okay. আর থার্ড ফেজটা লেখো, sharing at regular intervals. Sharing at regular intervals. ঠিক আছে, sharing at regular intervals. তাহলে প্রথম ফেজটা হচ্ছে sharing knowledge about the entire autonomous system. নেক্সট ফেজটা হচ্ছে শেয়ারিং অনলি উইথ নেইবার্স। আর থার্ড ফেজটা হচ্ছে শেয়ারিং অ্যাট রেগুলার ইন্টারভ্যালস। এই তিনটে ফেজে ডিস্টেন্স ভেক্টর রাউটিং, যার একটা এক্সাম্পল হচ্ছে আরআইপি, এরা কাজ করে। ঠিক আছে, ওকে। সো আমি বলে নিই যে ডিস্টেন্স ভেক্টর বা আরআইপি এই অ্যালগরিদমটা কিছু লিমিটেশন আছে। আমরা লিমিটেশনটা একটু বোঝার চেষ্টা করি, তারপর আমরা অ্যালগরিদমটা অ্যাকচুয়ালি আসছি। তো লিমিটেশনটা হচ্ছে এই যে ডিস্টেন্স ভেক্টর অ্যালগরিদম, যেটা আমি বললাম যে ও কি করে, ও শেয়ারিং ইটস নলেজ উইথ ইটস নেইবার। প্রত্যেকটা নোড তার নেইবার নোডের সঙ্গে নিজের নলেজটাকে শেয়ার করে। দ্যাট নলেজ মিনস হিয়ার the information, the distance from distance of one node to another node. এইটা হচ্ছে ওর নলেজ। ওর নলেজ হচ্ছে এইটা যে ওর থেকে আরেকটা নোডে পৌঁছানোর ডিস্টেন্স কত, সেটাই ওর নলেজ। তো সেই নলেজটাকে ও শেয়ার করে ও নেইবারের সঙ্গে। এটা একটা। সেকেন্ড যেটা হয় সেটা হচ্ছে এই নলেজটা শেয়ার করে একটা রেগুলার ইন্টারভ্যালে। সেই রেগুলার ইন্টারভ্যালটা কত? সেই রেগুলার ইন্টারভ্যালটা হচ্ছে ইউজুয়ালি 30 সেকেন্ড। আফটার 30 সেকেন্ড এইটাও করে। ঠিক আছে, আফটার 30 সেকেন্ড এইটাও, এই নলেজটাও শেয়ার করে। আরেকটা কি? আরেকটা হচ্ছে যে ও ধরো এরকম হচ্ছে যে আমি তোমাকে কোনো একটা প্রশ্ন করেছি, ঠিক আমরা যেমন ফ্লো কন্ট্রোল বা এরর কন্ট্রোলে দেখেছিলাম, ওই জায়গাটাকে রিলেট করার চেষ্টা করো। আমি ধরো তোমাকে কোনো প্রশ্ন করেছি, তোমার ইউজুয়ালি অ্যান্সার আসার কথা একটা প্রিডিফাইন্ড টাইমের মধ্যে। যদি সেই প্রিডিফাইন্ড টাইমের মধ্যে অ্যান্সার না আসে, হয়তো আমার কাছে একটা মেকানিজম আছে, আমি বললাম যে ঠিক আছে আমি আরো কিছুটা এক্সট্রা অ্যাডেড টাইম ওয়েট করব। সেই অ্যাডেড টাইমের মধ্যেও যদি আমার কাছে সেই নলেজটা, সেই ইনফরমেশনটা না আসে, তাহলে আমি কি করব? তাহলে আমি ধরে নেব যে তুমি আমার ডেটাটা পাওনি। তাহলে আমি ধরে নেব যে তুমি আমার ডেটাটা পাওনি। তাহলে এখানে এই ডিস্টেন্স ভেক্টর অ্যালগরিদমের ক্ষেত্রে তিনটে জিনিস আছে। একটা হচ্ছে যে আমি এই যে আমার যে নেবার, সেই নেবারের ইনফরমেশনটা প্রতি 30 সেকেন্ড পর পর আমার রিফ্রেশ হবে, আপডেট হবে। এটা একটা। তো 30 সেকেন্ড অবধি আমি ইউজুয়াল টাইম ওয়েট করব। ধরা যাক 30 সেকেন্ড টাইমের মধ্যেও আমার 30 সেকেন্ড টাইম হয়ে গেছে, কিন্তু আমার তখনও নেবার তার ইনফরমেশন আমার সঙ্গে শেয়ার করেনি। তাহলে আমি অ্যাডেড 180 সেকেন্ড টাইম ওয়েট করবো, 180 সেকেন্ড টাইম ওয়েট করবো, আরো 180 সেকেন্ড টাইম ওয়েট করবো।
এই 180 সেকেন্ড টাইম 180 সেকেন্ড টাইমটাকে আমি বলবো ইনভ্যালিড টাইম। এইখানটা আমি ইনভ্যালিড টাইম কেন বলছি, বিকজ এই টাইমটা আমি কোনো কাজ করতে পারছি না, আমি কোনো ডেটা সেন্ড করতে পারছি না। সো আমি এটাকে বলছি 180 সেকেন্ড টাইমটাকে আমি বলছি ইনভ্যালিড টাইম। আর এরপরেও আরো অ্যাডেড 60 সেকেন্ড টাইম আমি ওয়েট করব। যদি এই 180 সেকেন্ড টাইমের মধ্যে আমার কোনো কাজ না হয়, মানে আমার শেয়ারিং না হয়, তাহলে আমি আরো 60 সেকেন্ড টাইম ওয়েট করব। শেয়ারিং মানে আমি কিন্তু ডেটা শেয়ারিং বলছি না, শেয়ারিং মানে বলছি নলেজ শেয়ারিং। এখানে ডেটা আর নলেজের মধ্যে ডিফারেন্সটা বুঝতে হবে। ডেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ইউজার ডেটা, আমি তার কথা বলছি না, আমি বলছি নলেজ। নলেজ মানে ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য নেটওয়ার্ক, আমার নোড থেকে আরেকটা নোডের ডিস্টেন্স কত, এইটা হচ্ছে আমার নলেজ। এই নলেজটা শেয়ারের কথা আমি বলছি। তাহলে সেইটা আরো 180 সেকেন্ড টাইম 180 সেকেন্ড টাইম আই উইল ওয়েট, হুইচ উইল বি নোন অ্যাজ ইনভ্যালিড টাইম। যদি এই 180 সেকেন্ড টাইম আমার মধ্যে আমার কাজ না হয়, তাহলে আরো অ্যাডেড 60 সেকেন্ড টাইম আমি ওয়েট করব। সেই 60 সেকেন্ড টাইমটাকে আমি বলবো ফ্লাশ টাইমার। ফ্লাশ টাইমার, ইউ ক্যান রাইট ডাউন দিস টার্ম ইফ ইউ ওয়ান্ট, ফ্লাশ টাইমার। ওকে, সো প্রথম 30 সেকেন্ড টাইম সেটা হচ্ছে আমার আপডেট টাইম, যে টাইমটা আমি ইউজুয়ালি ওয়েট করি আমার ডেটাটা আপডেট হওয়ার জন্য, মানে আমার নলেজটা আপডেট হওয়ার জন্য, সেটাকে আমরা বলছি আপডেট টাইম। নেক্সট 180 সেকেন্ড টাইম যেটা আমি এক্সট্রা ওয়েট করছি, সেটার নাম হচ্ছে ইনভ্যালিড টাইম। এটা ইনভ্যালিড টাইম, তার কারণ হচ্ছে যে এই সময় আমি কোনো ডেটা সেন্ড করতে পারছি না, সেন্ডার রিসিভ করতে পারছি না, তাই সেটা ইনভ্যালিড টাইম। আর তারপরেও আরো অ্যাডেড আমি 60 সেকেন্ড টাইম ওয়েট করছি, হুইচ ইজ নোন অ্যাজ ফ্লাশ টাইমার। এই অ্যাডেড 60 সেকেন্ড টাইম মানে 240 সেকেন্ড হয়ে গেল। যখনই 240 সেকেন্ড হয়ে গেল, আমি আমার টাইমারটাকে ফ্লাশ করে দিলাম। ফ্লাশ করে দিলাম মানে আমি আবার রিসেট করে দিলাম। ওকে, সো দিস ইজ you can say one disadvantage. You can say one disadvantage because I have to wait this so much period of time to get knowledge from the other neighbors. So that is one disadvantage of this particular protocol. There is another disadvantage of this particular protocol. সেটা কি? তুমি যদি দেখো লিনিয়ারলি এই প্রোটোকলে লিনিয়ারলি মানে in a channel, in a row, linearly you can maximum connect to apart from you if you are a node, if you are a router, তাহলে apart from you can max connect to other 15 nodes. তুমি মোট 15টা আরো নোডের সঙ্গে কানেক্ট করতে পারো নিজেকে। তার মানে টোটাল 16টা নোড এই কমিউনিকেশনে এঙ্গেজ হতে পারে অ্যাট এ টাইম। টোটাল 16টা নোড বা রাউটার, নোড এবং রাউটারটা কিন্তু সিনোনিমাস এখানে, নোড বা রাউটার অ্যাট এ টাইম কানেক্ট হতে পারে। তো এটা হচ্ছে আরেকটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ রাউটিং ইনফরমেশন প্রোটোকল। আরেকটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি? আরেকটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ রাউটিং ইনফরমেশন প্রোটোকল হচ্ছে এই যে নলেজ শেয়ার হচ্ছে, এই যে 30 সেকেন্ড পর পর আমার রিফ্রেশ হচ্ছে মানে কি আবার নলেজটা আসছে, নতুন নলেজ আসছে, তাহলে এই যে রিফ্রেশ হচ্ছে, এই যে ব্যাপারগুলো, এইটার জন্য আমার অনেকটা বেশি ব্যান্ডউইথ দরকার, আমার চ্যানেলের অনেক বেশি ব্যান্ডউইথ দরকার। তো ব্যান্ডউইথ ইউটিলাইজেশনটা অনেক হাই, মানে ব্যান্ডউইথ রিকোয়ারমেন্ট অনেক হাই, রাদার ব্যান্ডউইথ রিকোয়ারমেন্ট ইন দিস কমিউনিকেশন প্রসিডিওর ইজ ভেরি হাই। সো these are the disadvantages of RIP. These are the disadvantages of RIP. অ্যাডভান্টেজ কি আছে? অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এইটাই যে খুব সিম্পল প্রোটোকল, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ। তো এই হচ্ছে আমার ডিসঅ্যাডভান্টেজ এবং অ্যাডভান্টেজ অফ RIP প্রোটোকল। তাহলে এবার আমি আমার স্ক্রিনটাকে একটু ঘোরাবো এবং তোমাকে দেখানোর চেষ্টা করবো, তোমরা আমাকে বলবে দেখতে পাচ্ছ কিনা। আমি বোর্ডে জিনিসটাকে একটু দেখানোর চেষ্টা করবো তোমাদের, ইফ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, তাহলে আমরা সেটা একটু দেখার চেষ্টা করি বোর্ডে। ওকে, so you tell me যে whether you can see my board or not. আমি দেখানোর চেষ্টা করছি তোমাদের। let us see যে কিছু করতে দেখা যাচ্ছে কিনা। ওকে, তোমরা কি এই বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছ? এখানে একটা না স্যার, ক্লিয়ারলি দেখা নেটওয়ার্কের যাচ্ছে। জন্য মানে ক্লিয়ারলি না, মানে কেটে গেছে। আমি তো কিছুই দেখতে बहुत পাচ্ছি ज्यादा না। ब्लर दिख रहा है सर। আমি কেন কিছু দেখতে পাচ্ছি না? আমি তো পুরো ব্ল্যাক। জানলার পাশে চলে যা। আরে জানলার পাশেই আছি রে। सब खिड़की से बाहर चली जा। স্যার পুরো ব্ল্যাক দেখছি। হ্যাঁ স্যার, দেখুন সুরজিৎ আর আমি একই দেখছি। যাক, হ্যাঁ, ওটা নেটওয়ার্কের প্রবলেম, মানে বাদ বাকি লোক কি এই বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছে? এবার ক্লিয়ার আসছে স্যার। একটু ফোনটাকে কাছে নিয়ে যান বোর্ডে। हाँ सर, थोड़ा बोर्ड को आगे लेके गए। বোর্ডের কাছে নিয়ে যাওয়া যাবে না, তার কারণ হচ্ছে এখানে সেই দেখো এইখানটা দেখো বোঝা যাচ্ছে কিনা, দেখা যাচ্ছে কিনা দেখো আগে। এখানে দেখো তোমরা কি এটা आप थोड़ा बड़ा करके लिखिए सर, तब समझ में आ जाएगा फिर।
बड़ा करके लिखने का जगह नहीं है, बोर्ड तो छोटा है लेकिन नेटवर्क बड़ा है। एक मिनट ठहरो। नो, इट विल नॉट हैपन। হ্যাঁ স্যার দেখতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, এবার হ্যাঁ দেখো এখানে এখানে কি দেখতে পাচ্ছ, এটা N1 নেটওয়ার্ক, N1 লেখা আছে এইখানটা, এই যে N1, হ্যাঁ হ্যাঁ हाँ सर हाँ হ্যাঁ सर হ্যাঁ हाँ सर N2, N3, N4, N5, রাইট? তোমরা সবাইকে নিজেকে আনমিউট করে রাখো, মানে আমাকে রিপ্লাই দিতে থাকো, তাহলে বুঝতে পারবো আমি তুমি বুঝতে পারছো, নাহলে আমার পারপাস সলভ হবে না। তাহলে N1, N2, N3, N4, N5 এইটা হচ্ছে আমার একটা জুম নেটওয়ার্ক। করলে ঠিকঠাক দেখা যাচ্ছে। জুম করে নাও, যেভাবে দেখা যাচ্ছে একটু দেখে নাও, করে নাও, ঠিক আছে? তো N1, N2, N3, N4, N5 এইটা হচ্ছে আমার একটা নেটওয়ার্ক, এটা হচ্ছে আমার একটা অটোনমাস সিস্টেম, ঠিক আছে? এই অটোনমাস সিস্টেমে N1 থেকে N2 তে যাওয়ার জন্য আমার কস্ট হচ্ছে 1, N2 থেকে N3 তে N5 এ যাওয়ার জন্য 3, এইভাবে প্রত্যেকটা কস্ট দেওয়া আছে। এটা 1, এটা 3, N2 থেকে N3 তে যাওয়ার কস্ট 6, N3 থেকে N4 এ যাওয়ার কস্ট 2, আর N4 থেকে N5 এ যাওয়ার কস্ট 4, এইটা দেওয়া আছে। দেখা যাচ্ছে তো এই কস্টগুলো আমি বললাম, ঠিক আছে? ইজ ইট ওকে? না স্যার, N1 থেকে তুমি তাহলে একটা কাজ করো, এই নেটওয়ার্কটা খাতায় আঁকো, তুমি তোমার এই হ্যাঁ। নেটওয়ার্কটা খাতায় আঁকো, N1, N2, N3, N4, N5 দেখে দেখে খাতায় আঁকো, পজিশন গুলো দেখে নাও। N1 থেকে N2 কানেক্টেড, এত নেটওয়ার্ক ছবিটাই- প্রবলেম না, হ্যাঁ পুরো ব্লার হয়ে গেছে। কেউ কি ছবিটা স্ক্রিনশট করেছিস? না ছবি স্ক্রিনশট করব কি করে, এমনিই তো পুরো আবছা দেখাচ্ছে মানে নেটওয়ার্কের জন্য। ওই দেখ রূপা নিয়েছে। আচ্ছা Snapshot. আমি এটা জুমে একবার ট্রাই করব, হ্যাঁ স্যার Zoom এ- জুমে হ্যাঁ, স্যার, চলুন করুন। স্যার। আমি একটু জুমে ট্রাই করি, দাঁড়াও, আমি তোমাদের জুম লিংক পাঠাই একটা। দীপশিখাও লিখেছে, কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তুমি সবাইকে বলো এখন আবার জুমে। ক্লিয়ার আছে। আচ্ছা দাঁড়াও, আমরা জুমে দেখে নিই। আমি জুমের একটা লিংক তোমাদের পাঠাই, তোমরা জুমে দেখো এটা কিরম আসছে। লিভ করে যাবো তাহলে স্যার? হ্যাঁ, এটা লিভ করে যাও।